أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، barcha mahlukatlarni yurtdan bor edib himmatlab va tarbiyalab turgan ma'bud bil haq bo'lgan Rabbimiz Allohga umr kunlarimizdan chiqqan hamsanlarimiz bo'lsa edi rahmat ishinchi barilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarini berishib tursa edi ahli baytidan va sahobalaridan ridvonullahi alayhim Allohdan rizoligi bo'lsa edi. Alloh taolaning kitobi ortidan ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnati ortidan ergan mu'min musulmon qardoshlarımizga Alloh taolaning salamlari bo'lsa edi. G'usullanib hayotlanib ulug' bo'lgan juma namozini farzini o'qiyib bilgan qardoshlarima assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Derslikte ömür boyu biz birbirimizni terbiyeliyiz. Bağlarımızı, hatınımızı, bağlar bizni, hatın bizni, biz cemiyetini, yanımızda olan kuşlarını, alar bizni, hem de bu münasebet, muamele, turmuş boyunca devam eder. Bizden Müslümanlarda bağlarımızı terbiyelenen vakitte matur kurken, örneklerge, peygamberlerge, evliyelerge, alarının turmuş tarihlarına nigizler terbiye salarız. Alarının turmuş yılların ilerlemiz, bağlarımız alarına okşaş bulun dilimiz. İsimler sayılamanda da peygamberler isimlerini sayılırız. Şöyle Nuh, bağlarına anlatkan vakitte, iletken vakitte Nuh kıymet dizildi hayvanlarını tutkardı. Nuh aleyhisselam bulcuk eki Allah'ımız İbrahim putlar bilen, şirik bilen güreşti. Utqa atkan vakitte uttan korkmadı, Allah Teala'ya tevekkül kursetti. Musa aleyhisselam kavmin Firavun'dan tutkardı. 40 yıl boyunca, şur boyunca yürüyenler. İsa aleyhisselam mucizalar kursetti. İsa aleyhisselam ikinci takır kiluğu var. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kiluğu bilen bizden Kur'an var. Bizden namaz var. Biz anın sebebi boyunca, anın duruşluğu sebebi boyunca, anın daveti sebebi boyunca dindemiz, Allah'ını tanıyımız. Bu yıllar Peygamberimiz nadan, cahil halık bilen güreşti, tavhidini tarattı. Bu prençiş, zulumda, sabırlık bilen kişirdi. Bizden işin Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem örnek, misal. Peygamberimiz namazlarını okuyan vakitte ayakları şişken, urazalarını iftarsız hatta tutkan, kışını tutmagan, balalarga, qaraqlarga yumşak münasebette bulgan, əsin, balalarımızı terbiyelegen vakitte siliyimiz, Peygamberimiz şundaydı, əsin, kini bu telefonda jayılıp yatasın, var eteğine buluş, tırıp dua namazını oku, Kur'an yapla, urazatı, zikir git, dua ol. Hem bu bizim fikrimiz, bu bizim niyetimiz, bu bizim örneğimiz. Biz bağlar için, nindi turmuş anlar için yaxşı ekanligini özümüzge dalil tapıp ispatladık. Hem dilimiz bizim bağlarımız demek bizim sözlü tırnakına ne bu ibaretlerine tiz işlerge kuruşurga, akşırga tiyiş gibi. Bu sözlerini biz özümüzge de eyleriz, bu sözlerini bizge eğitmiş işlerine var. Mesela oturasın, ben sizlerine
Нәрсе тиккенде телефонда отырасың, бар духа намазын оқы. Зикр әйт, тиккенде буш сүз сөйләмәң, сен башка. Изге кешеләр кебек булыр өчен biz бик күп тырышлык күрсәтәбез. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын омтылып, сөннәт намазларын укыйбыз, башкарабыз. Әмма күбесебездә, күп очракта ниятебез дөрес түгел. Кеше нәрсә әйтер, мине мәчеткә чакырдылар, мин барам. Шулай дип, Рамазан аенда да мәчеткә чакырасың кешене, ул килә. Мәчеткә чакырмыйсың, ул килми. Намазга индисең, ул янында баса, намазга индемәсәң, басмый. Балалар белән әгәр сезнең балаларыгыз бар икән, сез бу әҗрдән ишрап эшлисездер һәр көн сайын. Кичкенә 10 яшьлек, 12 яшьлек балалар, 8 яшьлек балалар, аларга әйтәсез, улым, кызым, намазга минем белән бас дисәң, алар баса. Сөннәт намазын укы дисәң, алар укый. Әйдә утырып Кур'ан яклыйга дисәң, яклыйлар. Әмма әгәр дә үзләрен калдырса, алар телефонда, телевизорда инде үз уеннары белән, үз мәшгульләре белән, шөгыльләре белән кайнап, намаз турында, сөннәт намазлары турында акканда оныталар. Һәм шул вакытта әгәр дә күз алдыбызга китерик нәрсәне, нинди мәсьәләне без әйтәбез, гыйбадәтнең асылы, гыйбадәтнең нигезе ул ният. Ниятебез нинди булырга тиеш? Дөрес ният нинди ул? Чын күңелдән Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен, әмма ләкин әгәр дә безнең ниятебез дөрес булмаса, безнең бу нәрсә гыйбадәтләребез, сөннәт гыйбадәтләребез, фарз гыйбадәтләрне әйтим, сөннәт гыйбадәтләребез кабул булмаска мөмкин. Biz özümüzün inде sünnet namazına inde şunday sözlerle özümüzün indiybiz. Kişi okumazsa sünnet namazını Peygamberimizin şefaatinden layık olmaz. Allah aşkını çıkarabız, aşık azapka layık olabız, kileşekimiz cehennem deyip biz indi özümüz kurkutup sünnet namazlarını okuyup yekinlidir. Başka namaz, gıybetlerine mesela şuluk sünnet olan uğraşlarını tutabız. Ama bizim niyetimiz dürüst olmazsa, özümüzü mecburlar okuyan namazlardan bir indi fayda da yok. Yerisince münafıklıkla, ikiyizlikle alıp bıraktıran yol bu. Eğer de ki biz özümüzü pişler, farz konuda etmeyeyim, farzını şeytandan cimidir gekilek, şeytandan tireşir gekilek, şeytandan jifatlığa gekilek, eğer de ki farz namazını bizden kaldırana niyetimiz kuvayken biz özümüzü nidip, iş alıp barıp özümüzde güreşip, bu namazlarını, farz olan urasalarını tuturga tiyişbiz. Ama lakin, eğer de ki biz sünnet namazına basarız iken, sünnet urasını tutarız iken, o vakitte bizim көңілімізде бұл ғибадатты өтерге тілек болырға тиіш, һәм ниет болырға тиіш. Нәмінда туғандарыбыз ялқаулық деген әйбір барлыққа келе. Һәм біз ялқаулықны ислам динімізде сөгәбіз, ялқаулық білән тірілішінше етіп көрәшәбіз. Сен намаз оқы, сен нәрсе ятасың, балаларымызға шулай етіп мұражағат етеміз, бар духа намазын оқы, бар сүннәтін оқы. Әмма ләкин ул бала нәрсә эшли? Ялқаулана. Бу әйберләрне эшләргә ялқаулана. Һәм күбесебез бездә шулай ук. Әдән мәчеткә килгәч, эшләр баса, миндә баса. Сөннәт намазын мәчетләрдә укыйбыз. Идә калса сөннәтләрне укучыларыбыз бармы арабызда? Бәлки бер-ике кеше бардыр. Ләкин сөннәт намазларыбызны укырга нәрсә эшлибез? Ялқауланабыз. Һәм бу ялқаулыкка каршы безнең әлбәттә Пәйгамбәребез дә дуа кылырга кушкан: "Аллаһумма инни аъудзубика минал касли вал бухли вал джубни вал хазни" һәм башкасы. Я Аллаһ Тәгалә, мин сиңа сыгынам, мине нәбу ялкаулыктан һәм башка начар әйберләрдән үзең сакла дип әйтеп дуа кылабыз. Ләкин бер дуа кылу белән генә һәм инде шулай үзебезне мәҗбүрләү белән генә менә бу ялкаулык дигән газапны җиңеп булмый. Гыйбадәтне кылу алдыннан ике әйбер булса, ниятең дөрес булыр. Беренчесе ул булса Аллаһ Тәгаләгә мөхәббәт. Сөннәт намазын укыр өчен Аллаһ Тәгалә мине газаплар, Аллаһ Тәгалә мине җәһәннәм утында яндырыр, Аллаһ Тәгаләдән мин курку йөзеннән сөннәт намазын укыйм дисәк, ул вакытта безнең ялкаулык була.
Biz birinchilikda o'zimiz bilan kurashib namoz o'qiymiz sunnatni. Ammo lekin agarki Alloh taolaga muhabbat hislari bo'lsa, biz Alloh taolaning yaratduğu suyuq nilari hislari bilan namozga bossak, sunnat namozlarini u Alloh taolo tarafından diriz namoz bo'ladi. Ham ikkinchi bo'lsa, ruhiy ko'ngildan tilak bo'larga tegish kishilar. U ikki yo'q ekan, sening ishing farzga yetib turadi. Naqadar kishilar aytadi, menga sunnat namozlarini hazrat o'qishlar og'ir, men ularga nitirgan o'qirga qiyin, men ham boshqa. Demak, sen badaviy Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına kelgan bir badaviy ham so'raman, agar men 5 vaqt namoz o'qisam, Ramazon oyida ro'za tutsam, ham haramni halaldan ayırsam, men jannatga kirarman ekan deb savol bergach, Peygamberimiz aytgan, "Ey kiribsan" deb aytgan. Bu badaviy Peygamberimiz Aleyhisselam shundan kelgan kun bo'yi sariqlar kutib yurgan kishilar uchun 5 vaqt namoz, ro'za yo'lida bir tafsir shu jannatga kirgan. Ko'pisi biz bu badaviydan biz ayirib turmaymiz, ham mashalayga tugil. Kimningdir uchun sunnatlar o'quv, Qur'on yodlab ham boshqasi o'ziga ham u yodlanmay, kimningdir uchun kishi nasabsizlikni bu sunnat namozlarini o'qimay, yodlana, ham o'zi nasabsizlik boshlaydi, o'zi suvga boshlaydi. Men shunday mashar musulmon, men shunday tillayman, ham navbat men masjidga kelganda tegishli meni namozimga qabul qildir deb o'zini navbat nasabsizlik majbur, o'zini g'azabli, ham g'azab sababi bo'yicha bu bizimiz payg'ambarlarimiz aytganda bu bizimiz o'zimizni suvga boshlaydi, ham payg'ambarlarimiz hatto dindan yiroqlagan. Shunga agarki biz o'zimizni bu yolg'onlik bilan kurashishga tilaymiz ekan, ana simptomlar bilan kurashishga kerak tugul, biz niyatga qarab qaytaramiz. Niyatimizni bildirsak, yolg'onligimiz o'zidan o'zi inshaalloh ketishadi. Barakallohu fi Qur'onil azim va nafa'ana bil ayati va zikril hakim. Astagfirullah li va lakum wa lisa'il jama'atil muslimin. Alhamdulillahi ajma'in. Innahu ghafurur rahim. Majmudul karim. Assalamu alaykum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. В исламе день относится к числу пороков, и с ней принято бороться. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, нас увещевал и оставил для нас такой дуа, например, Аллахумма инни а'удhu бика миналь касли, валь бухли, валь джубни и так далее. Да, очень длинный дуа. Аллах, я прибегаю к тебе защите от лени, от малодушия, от жадности и так далее, до конца дуа. Но нужно понимать, что человек ленится когда у него возникает сопротивление или нежелание совершать той или иной поступок. Когда мы воспитываем своих детей, то очень часто используем такие фразы. Ты чего тут развлекся, иди намаз соверши. Духа почитай, Коран выучи, почитай, чем там в телефоне, в телевизоре бежать. Если человек совершает поклонение из страха перед Всевышним Аллахом, или из страха перед родителями, или из желания быть хорошим в глазах Бога или в глазах людей, или из-за перфекционизма, например, заставляя себя через самопринуждение или самонасилие, стараясь доказать себе и окружающим, что он хороший верующий, такое изнурение себя постами и молитвами. Да, у нас есть такие братья, которые в месяц Рамадан настолько хотели прочитать священный Коран вовремя, что они спали по 2 часа в сутки, в течение дня работали, на изнурительной работе, на общественной должности, а потом еще и что делали? Читали Коран. Это еще хорошо, если мы как Коран Хафиза читаем, да, там 20 страниц за 20 минут прочитал, и все. Но некоторым людям 20 страниц дается в течение нескольких часов, ему нужно читать это, да? И вот когда мы сами себя вот такими вот самыми изнурительными намазами дополнительными постами, вот так вот себя немножко начинаем, что делать? Именно дополнительных поклонений сейчас речь идет. Начинаем себя вот такое самонасилием над собой заниматься. Как правило, такое отношение, такое изнурение самого себя дает обратный эффект. Если он делает это не искренне, не из внутреннего порыва, не потому что его сердце этого желает и любит это поклонение, то, скорее всего, будет уже обратный эффект. Какое-то время такое самопринуждение и самодисциплина на самом деле действует очень хорошо. Но как только не остается силы, человек истощается, он теряет свой внутренний ресурс, он может впасть в какое-то такое состояние
уныние, депрессию, у него появляется выгорание, и он начинает еще за это себя сам гнобить. То есть мы знаем, что у нас истории сподвижников пророка, мы знаем историю пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, как он молился, тахаджуд намазы, совершал так, что у него трескались и опухали ноги, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, по многу постился, и другие сподвижники там старались что-то делать, то есть свое старание они проявляли, и мы на их фоне выглядим как ленивые какие-то мусульмане, которые ничего не делают, да, и мы начинаем что делать? Себя гнобить, себя ругать, говорить, вот вы почему такие плохие, такие. И если мы вдруг когда-то поклонялись на каком-то таком более высоком уровне, то есть читали духа каждый день, например, или читали тахаджуд каждую ночь, и перестали вдруг это делать из-за того, что у нас закончился внутренний ресурс, то мы начинаем себя вот таким образом ругать. В этой ситуации, когда у нас возникает, возникает такой торг между собой. Встать на тахаджуд, не встать на тахаджуд, почитать духа намаз, не почитать духа намаз. И возникает лень. Вот она лень, так она и выглядит. Когда человек ленится, делает дополнительные виды поклонения. Когда человек ленится, лишний раз подняться с дивана, лишний раз отставить там в сторону телефон, какие-то там социальные сети и так далее. Человек ленится. Для того, чтобы перебороть лень, недостаточно просто просить у Аллаха: «О Аллах, избавь меня от лени». Нужно посмотреть на свое намерение. Если человек, то есть любит Аллаха, а не боится Всевышнего Аллаха, и начинает это делать из своего намерения, из-за своего желания, а не из-за максимализма вот этого, да, то есть шанс вот эту лень победить. Если мы хотим лень победить, в поклонении очень важно разобраться в намерении, из каких побуждений я это совершаю. Для чего я хочу совершить дополнительные намазы, для чего я совершаю дополнительный пост. Какие мотивы меня к этому побуждают? Хочу я действительно рай? Хочу ли я действительно награду перед Всевышним Аллахом? Или я хочу в своем джамаате показаться тем людям, которые 6 дней Шавваля продержали? Вот тут братья уже 5 дней Шавваля продержали, кто-то 4 дня Шавваля продержали, а я чего-то отстаю, давай я не буду отставать от них. То есть вот такие намерения, они не совсем будут корректны. Мы должны сами себя спрашивать, мотивировать, как правильно я делаю намерения. Аллах Субханаху ва Тааля не налагает на человека сверх его возможностей. Лучше сделать факт, обязательное поклонение искренне, с чувством хушуа, с чувством присутствия в намазе, чем дополнительную сунну через силу. Или дополнительную сунну, например, на намаз, потому что люди рядом встали на намаз, и я тоже встал на намаз. Совершать или не совершать дополнительную молитву, каждый верующий должен быть свободен в своем решении. Никто никого не должен осуждать. И никто никого не должен принуждать. Даже в вопросах воспитания наших детей. Побуждать, да, но не принуждать. Когда мы начинаем принуждать свою семью, свою жену, например, да, я на тахаджуд стою, и ты вставай. Я дополнительный пост понедельник, четверг буду держать, и ты со мной вместе держи. И заставляет свою жену, своих детей поститься, заставляет жену и своих детей молиться. Я имею в виду про дополнительное поклонение. Еще раз скажу: тахаджуд, духа, суннат намазы и так далее. Нафиль намазы. Да, может быть, ты вырос духовно до уровня, что ты можешь проснуться в тахаджуд прочитать. Да, ты, может быть, вырос до уровня духа. Но это не значит, что и люди вокруг тебя тоже выросли в духовном плане и хотят совершать эти дополнительные поклонения. Поэтому, когда мы, делаем призыв, то мы призываем с мягкостью, но не принуждаем, потому что нет принуждения в религии, особенно в тех вопросах, которые касаются дополнительного поклонения. Если в человеке присутствуют две вещи: первое – это любовь к Всевышнему Аллаху, а не страх перед Ним, и второе – это духовный настрой и желание на дополнительное поклонение, то это автоматически формирует в человеке правильное намерение. Вот когда мы говорим, основой каждого поклонения является правильное намерение. Правильное намерение формируется из двух вещей. Аллаху поклоняться из страха в дополнительных молитвах нельзя. Мы в дополнительных молитвах должны из любви к Всевышнему Аллаху тянуться к Нему. Потому что когда речь идет о дополнительных намазах, Аллах Субханаху ва Тааля в хадисе Кудси говорит: если человек будет совершать дополнительные нафиль намазы, то я полюблю его.
То есть почему? Потому что мы любим Аллаха, и поэтому делаем суннат намаз. Мы любим Аллаха, поэтому зикр делаем. А не потому, что все рядом делают зикр, или имам делает зикр, и мы делаем зикр. Нет. Зикр, поминание Аллаха делается тогда, когда у нас есть душевный подъем, у нас есть желание это делать, а не просто так. Но если у человека нет этого духовного порыва, человек принуждает себя к поклонению, то вот тут и появляется вот этот торг. И называется этот торг ленью, когда человек говорит, вроде как бы и хочется почитать духа намаз, но вроде как и не хочется почитать духа намаз. Вот это и есть как раз та самая лень. И ее не нужно перебарывать, а просить у Всевышнего Аллаха правильного отношения к Богу, чтобы не через насилие, а через внутреннее рвение совершать все поклонения. إن الله وملائكته يصلون على النبي فالذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن صلاتك تنهى عن الفحشاء والمنكر